ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲೈಕ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋ, ನಾನು ಆ ಥರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂವಿ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೇ ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ. ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್. Not even in my dreams I had dreamt of being in Kannada films. Large number of remuneration what you are giving to a star hero, if you could give 1/4 of it to a writer, then the head of the family talking to you saying, very good, you've got A+, I'm going to give you a chocolate, you know. It's a very tight rope to play this character. This character is so in love with that person, right? And I completely relied on his expressions, and he was giving me so many details. Cutting one shot into, he used to give so many details in between the dialogues that I had to pick everything. Kopa ಆಗ್ತಿದೆ but kopa ತೋರಿಸಬೇಡಿ, ಅಳು ಬರ್ತಿದೆ but ಅಳಬೇಡಿ. I never went to any production company asking a role for me. I never did that. I'm a like easy going guy. ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೈತೀರಾ ನನಗೆ. ನಾನು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದರೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. To begin with, I want to continue from the press meet. You know, it was so overwhelming for me to have Rakshit Shetty praising the newcomers, especially mentioning you and Vihan and Mayuri. How important it is to get praises from a filmmaker like Rakshit Shetty. How do you view that recognition, and do you feel it sets higher expectations to your work? Let's begin with Vihan. Yeah, it will add more weightage to that when something comes from such personality, such a great actor, producer, filmmaker also. So ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ವಿ perform, we only make sure whether we are satisfying the director, whether are we meeting his perception or his writing. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಏನದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್. ಯೂಶಲಿ ಯಾರೋ ಹೊಗಳುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಶೂ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೇನಂತಂದರೆ ಮೈನ್ I want him to make money, to be very practical, to be very honest. I'm not being modest, I'm being very honest that I so want people like Rakshit Shetty should make a lot of gross profits and all that, so that he could get, like you said, he could get a lot of potential actors like us, and it will help you give a lot of resources to writers and bring in more talented writers like Chandrajit Belliyappa, and have such potential actors also. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರೈಟರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ norm that writers should be paid only this much, not even 1/4 of what actors are getting paid. So I'm targeting that. So if Rakshit Shetty kind of producers can make such money, any producer who would encourage such script writers, if they could make money, then ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಆ ಥರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ವುಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಬೀಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, I would suggest my producers to pay half the money what actors receive, lead actors receive. I want them to give it to script writers. ಯಾಕೆಂದರೆ I'm very choosy. I'm an outsider. ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವನು ನಾನು, ಆ ಸುಳಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವನು. ಯಾರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಕರೇಜ್ ಎನಫ್ ಟು put the money on such potential actor like Vihan, that is Yogaraj Bhatt, and then I'm seeing Rakshit Shetty like that. So imagine ಆ 2-3 years ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, I have seen many writers, very amazing talented writers with no producers ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. So that is why I'm saying, when you share those such large number of remuneration what you are giving to a star hero, if you could give 1/4 of it to a writer, then definitely, yeah. Anikita, how did you, like when Rakshit especially spoke about your performance, he has watched it 3 times, and the I mean, I was overwhelmed too. This is not something that I was looking for or expected. Maybe after signing for the movie, I hardly met him. I think I've met him for 4 to 5 times in the journey, and we hardly spoke or shared any conversations with each other.
So there was no expectations from his side. Of course, the responsibility was huge because the kind of film Chandrajit sir had made by then was really good, and in the process, it was very also overwhelming to take the responsibility of being a Nahita and acting. I had no such expectations or looking forward to some kind of acknowledgement or validation from Rakshit sir. The moment I got the statement from him, it was too overwhelming. And I think there's a sense of gratification and gratitude, because once you receive such validation or acknowledgement about the performance, especially from the producer, who's also an artist, who's also a writer, and who says that he has watched the movie for 3 times, I think that itself is an award. It's almost like, the head of the family talking to you saying, very good, you've got A+, I'm going to give you a chocolate, it's that kind of feeling that you get. So the next time you want to do much better. Much better, and you want to make proud. You want to make them proud. So, and also a sense of gratification, as I said. It's being thankful and a sense of satisfaction, I would like to say, because, okay, my producer has liked it. Saku. That's it. What about you, Mayuri? I think for me, Rakshit, of course, produced Madidare, this film, but he is also a director, he is also an actor. So it is not just the producer's point of view that he is looking at your work in. It is also the director and the actor which he is praising you as, and he is Rakshit, the complimenting filmmaker. you. Producer andre yes, our cinema ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, but when it is also coming from the other hats that he is wearing, so it feels like, okay, your work is being recognized. And if he is recognizing it, then probably even the audience will see what you have done. And if the audience also feels the same way, I think job is done. That entire loop that we have opened, I think that will be complete. Because whatever we do is for the audience responses. It is a different from Rakshit as a filmmaker producing a film. That is where, there's a thin line. Yeah. Because there's creativity which is involved. He understands cinema. Very First the story, as you said. Yeah. He understood the script and he understood who should be part of the script. Though it was Chandrajit's choice of doing the movie. Okay, Vihan returns. I know, it is like, though it is... I was never gone. Yeah, I know. I was here. You were there, you were struggling. Not struggling, I was like, bandre marana illa bidu, atra. But then, Because I always film was... never your passion then. No, I'm an accidental actor. So, Yogaraj Bhatt, whatever I am today, the reason I came to the film industry was because of Yogaraj Bhatt. After he found me, I was like, okay, why is this man is so confident about my my potential? So that's what triggered me to, okay, let's get ready to be a hero, like that. No, I was never gone, but I was listening to a couple of scripts every now and then. But again, they didn't have producers. You didn't find any script? I did find. That's what I said. They didn't have producers. Okay. This is the harsh fact in the industry. I'm sure many of the potential actors already, most of them might have experienced this. I never went to any production company, looking, asking a role for me. I never did that. Everything which has come, it came for me as in a platter. I was like, okay, bandre marana, but I'll make sure ನನ್ಗದು ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಬಂದಿದ್ದು ಚಂದ್ರಜಿತ್ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರಜಿತ್ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಕಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆನ್ ಈ ಕೇಮ್, ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕೇಮ್. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ನರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಬಿ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. I sent a message to him, Chandrajit, I really can't do this movie, something like that. I sent him a text, and then he called me back. He asked, give me a reason why you don't want to do, then I won't force you. I said, in my experience I have seen people who come here with beautiful scripts but they fail to execute. What if that happens here? And then he said, okay, I'm going to send you a few things, you just read it out. But
one thing, Vihan, isn't it better that with no background of films, when you come and do well, isn't this better for you? It's not an easy this thing when they sit and talk across the table about heroes ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ದಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ ಯಾರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇರೋರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ನಂದು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿವನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟುಮಾರೋ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years 20 years ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೇ ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲೈಕ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೋ, ನಾನು ಆ ಥರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಏನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮನ್ ಕೂಡ, ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಥರ ಇದು, ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿ, ಅಂದರೆ ಆ 4 ಜನ ಕೂಲಿಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನನ್ನ ಮಾಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕರಿಬೇಕು, ಬಾ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ನಾನು ಐ ಡಿಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಪರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 8 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಚಂದ ಜೊತೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ರಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚಂದ್ರಜಿತ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, that I'm so grateful. I think I'm God's most favorite child. I think I have told it to Anikita also when we were rehearsing. I told her, she said, ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, I said, ನನಗೇನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಲಿವ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೈತೀರಾ ನನಗೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ. ಐ ನೋ ಯಾರು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು. ಶಾರದಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಂಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳೋರು, ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿನ 4 kg ಪ್ರೀತಿ ನಾನು, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ಯಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಆವಾಗಲಿಂದನೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾನು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತೀರಾ ದಟ್ ಓ ವಿಹಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಟಿ ವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟಿ ವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉದಯ್ ಟಿ ವಿ, ಉಷೆ ಟಿ ವಿ, ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಥರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ನು, ಸ್ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗದೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಹಂಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೈ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್. ಇದು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಇದು ಅಂದ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀನು ಈ ಥರ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೇ, ಈ ಥರ ಬೆಳೆದಿರೋದಕ್ಕೇ ನಿನ್ನ ವೇ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸು, ನಿನ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗಾರು ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಗಣೇಶ್ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಲಾಂಗು ಮಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಲರ್ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀನು ಹಂಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್. ನೀನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಇದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ನೀನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿರೋ. ಅವರು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ, ಟು ಮೇಕ್ ಮೀ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನಿನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಂದು, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಪೇ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ದ ಮನಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮೀ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಆವಾಗ ವಿಹಾನ್ ಅಂತವರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೀ. ಅವ್ರು ನಂತರ ಹೊಸಬ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಇವನು ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾರಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಎನಫ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೀರೋ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಆ ಹೀರೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. We'll get back to that. So Ankita, you're a bundle of talent. Yeah. Thank you. When I watch you on a reality show, and I love your voice, and I love to hear you singing, and you're a dancer. Yeah, thank you.
Anchor. What else is there? Have I left out anything? But all that, what is your aspiration to be on silver screen? I think it's the destiny at the end of the day. Not even in my dreams I had dreamt of being in Kannada films. Because the kind of respect that I have for Kannada films is very huge. I come from that ambience or the environment where my mom and dad, they're the huge fans of ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಅಣ್ಣವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದು ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಆದರೆ ಮನೇಲಿ ಮನೆ ಆಟ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಟ, ಟೀಚರ್, ಈ ಥರ ಆಟಗಳನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಭಿನಯದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಹುಶಃ ಅಭಿನಯದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೂರಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹ ಕಲಾಗಂಗೋತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಟ ನಟಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಈ ಬಣ್ಣದ ಗೀಳು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬೇಗನೆ ಬಂತು. ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಟನೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಓಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆ ಸಹ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಚಂದ್ರಜಿತ್ ಸರ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಆದರೆ ಅಭಿನಯ, ನಟನೆ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು, ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು, ಓದೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಹಾಡೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ನನ್ನೊಳಗಿರೋ ಅಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಆಗಾಗ ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ಸ್ ದೇರ್. But I'm also happy to be a part of such industry now. I feel grateful. Thanks There are times like, people, silver screen gives that fame. Adu one reason iruttala. That's why I asked you. You have so much of talent. You could really shine in whatever you want to. But still you chose acting anta. But you said that, it was all accidental. Yes, and any form of art, be it acting or singing, or I believe that my dharma is to do something which God has given me. ಸೊ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವರು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿ? ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಟನೆ ಮಾಡೋ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬರೀ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Mayuri, you still, people are getting to know you. Yeah. So you have to tell us. Like he said and Ankita said, I'm also an accidental actor. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ಅ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. ಸೊ 1 year ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ 1 year ಬ್ರೇಕಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ಆ 1 year ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಥ್ರೂ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಮೀ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಐ ಲವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮೀ. ಸೊ somewhere I decided to put myself in a space which I'm not very comfortable in, and I wanted to see how I'll behave. And I But wanted to see how all of you, all three accident antalla helna. How did Chandrajit put all of you, all the three together and bring out a love story? It's all a bunch of happy accidents. Everything came together. And actually Chandrajit spotted me from a reel, even though I had done 2 films by then. Man of the Match agittu, Hoysala agittu, but he picked me up straight out of a small CTR Maleshwara days reel. Probably that 1 minute Spotting talent antaralla, just 1 minute or 30 seconds of he saw the character in me, and he was like, I want the eyes to speak just the way it spoke in that reel. Adu beku nange ada character ge anta heli I started. I'm very grateful for all the opportunities. Some really good characters have come my way. okay. For me, whenever
Ibbani Tabbida Ileyali. I want to ask Chandrajit, ಏನು ಇಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ? Each one has a different definition about Ibbani. So you have been part of the movie. You in 2 lines. Please tell me what is your definition of Ibbani Tabbida Ileyali. It's a romantic film. According first title ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಒಂಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. Okay. Andre, the first blog that Chandrajit sir wrote was Dewdrops, Sunshine and a Blade of Grass anta. He believes the moment to be very magical. So the blog he wrote had this title called Dewdrops, Sunshine and a Blade of Grass anta. So he was searching for a phrase that is apt for the blog that he has written. Later on, I think around 2019 or 20, he found this phrase written by Dodrangegoda sir. ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಇಳಿಯಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ವಿ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟು ಮೀ, ವಿಚ್ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್. ಆರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಬಹುಶಃ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತನೋ ಅಂತ ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಇಳಿಯಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರುವಂಥ ಇಬ್ಬನಿ, ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಬ್ಬನಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ it is the dreams that are representing in one's life, or the memories that we hold. ಈ ಕನಸು, ನೆನಪುಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳು, ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಎಲೆ ಮೇಲೆ. ಎಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ, ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಂಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಎಳೆಯಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ವೆರಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ, but just have that hope in your life that somehow the other way something is going to happen which will be very beautiful and nice. ಅಷ್ಟೇ. ವಿಹಾನ್, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಅನಿಸ್ತು? ನಂಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಈ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಆ ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ, ಆ 70s, 90s, 2000 ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ, ಇವಾಗ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನೋ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಈ ಥರ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆ ಇಮ್ಮೆಚುರಿಟಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಂಥವರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಫೇಸು, ನಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಥರದೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ರೋಲು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 40 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲುಕ್ ಬರೋದೊಂದಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಂದ್ರಜಿತ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ಅವರು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಓಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಥರ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು, ಆ ಥರ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚಾನ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಫರ್ ಮೀ ಸಚ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಸೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೇಸ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫೇಸ್ ಥರನೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹುಡುಗಿರಿಗಾಗಲಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾಗಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್.
ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಹಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕನಸು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ನಾನು ಓಕೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀನು ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬನಿ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನ್ಕಾಂಪಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡು, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ದ ವೇ ವಿ ಫೀಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಆ್ಯಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. So all actually with the title you actually told about little about the movie, right? How the atmosphere, the setting. But this is, I know it is contemporary, but this is more 90s period drama. So how did you go back? Because you're all the 20s kids, huh? I mean, that's a good point. We have good movies in our Kannada film industry called Amrita Varshini, Hoomale, or Nammura Mandara Hove, America. So the story or the plot of the story, the kind of love that we have been telling in the story is all similar to that story. I mean, those stories, but the kind of making that we have in the movie is very similar to this generation's K-drama stories that people are liking, you know. K-dramaದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ಲು, ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಫುಲ್ ಡ್ರೀಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. Not the serials ones, no? No, not no. So ಈಗ K-drama ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, like if you see the poster you can you get to know how dreamy the story is or the world is. So it's just a combination of the story and also the making here. The story reminds us of the 90s, but getting along with those kind of stories was kind of easy because we come from the background, or the parents that we have, they all believe that kind of love, and there are few people who still appreciate arranged marriages or the kind of old school love, you know. So it was easy for us to get along or relate. You know, it will not fade. Absolutely. Love is something still old school thought. But did you have any reference? Did you take any reference when Chan told you about the story? Did you? Because at 90s anta ಹೇಳ್ದಾಗ on the 90s drama ತರ feeling ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದರಿಂದ. ಏನೇನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ 10 times more than what director has written on the book, ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. I think for all of us it was like that. We had to bring that freshness into each of our character. So ಹಾಗಾಗಿ we had to make sure we are not influenced by any performances or characters we had previously seen. And also he was particular, don't act. Yeah, correct. It's like don't act. You're all great actors, but please don't act. Exploring emotions. I heard that you have 3 shades. Each one has different shades. So if you want to give me a little brief about it, how did you go about depicting emotions of at varied times, alla idu? Correct. Little thoughts about it. I mean, Chandrajit sir, when he approached us, the character kind of resembled the character that lies within, you know. I mean, I could relate to Anahita, he could relate to Siddharth Ashok. So it was kind of easy for us to evoke the emotion that is lying in the heart. That was not very difficult. Apart from that, there were many platforms like music, workshops, and his tutorials on how to act or how to behave in front of the camera. That was my next question actually. Yes. We can continue with that. Yes. I was told. Oh, there were a lot of workshops. That helped? It helped me a lot, and since this is my first step that I'm taking in Kannada film industry, I think for me this whole thing was like an institution. He was my teacher. He taught me how to write A, how to write it in cursive form, or how to represent it or present my answer sheet. So I had these equipments with me. He was my pencil, he was my scale, he was my eraser and everything. So working on the emotion that lies within
and showing it or expressing it in front of the camera became easy because I had this bridge called Chandrajit Belliyappa, who really taught me very well, very well, very well. All credits to him. All credits to him. But there are different ways you have to bring out emotions and all. It is not so easy because as a normal person, ನಗು ಅಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಮೋಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಎಮೋಟ್ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಲೈಕ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ? ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರನೇ ಅಳ್ತಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಥರನೇ ಅಳ್ತಾರೆ. ನಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಲವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅನಾಹಿತನ ಮಾತಾಡಿಸೋ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ದೇರ್. ಯಾರು ಹೀರೋಯಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಥರ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಆ ಸ್ವಭಾವನ ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹುಡುಗರು ತುಂಬ ಮುಜುಗರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಕಾಫಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ದು ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನನಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ವಿಹಾನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಟೂ ಮಚ್. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ನನಗೆ ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ನೀವು 3 ಜನ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡೋರು, ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿ, ನನಗಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾ, ನಾನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ, ಆ ದುನಿಯಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅರ್ಧ ಸೀನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಇವ್ರ ಕೂದಲಿ ಹೆಂಗೆ, ಇವ್ರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಬೀಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಿರುನಗೆ ಅಂದರೆ ಕಿರುನಗೆನೇ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಸೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾ. ಸೊ you play a pivotal role in the movie. Even a small role you have to shine ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. So how did you go about it? Did you also have a workshop or with that like? I think ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ pivotal role, the very reason to pick this character was because of how important it was for the story and how impactful it is for Siddharth's narration and the entire story as such. And workshops ididdu mainly because I came on board at the very end to get a hang of the character, to get the crux of the character, not more than that. Because I had to understand, she is very expressive. Radha's character is very expressive, and in one scene she goes through a gamut of emotions. So I had to know what is my limitation that I should not cross, so that the character is perceived in an entirely different light. Like Chan kept telling, it's a very tight rope to play this character because she can come across as completely something which she is not. So you need to walk a tight rope. And my limitations I had to know, and so I kept my fundamental emotion as love for this character. So every anger, every sadness is out of that love, and I completely relied on his expressions for me to perform. Every expression he gives, I'm only going to react to that, because whatever he's saying, because this character is so in love with that person, right? So her response will also be out of love, Anta. So I'm only going to react to his expressions and whatever he is giving me. And he was giving me so many details in one shot. He used to give so many details in between the dialogues that I had to pick everything, and he kept giving that. So I could keep performing and I could keep emoting for this character. That is even more challenging for a lead actor. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್
ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ತುಂಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಫೈನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲುಕ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್. ತುಂಬಾ ಸಟಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಲ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕೋಪ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಅಳು ಬರ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಅಳುಬೇಡಿ. Like, you have understood the film, you have understood the director. I don't know. For me, love is so simple. When I'm talking to you, can this be so complicated? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ವೈ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಅದು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಡೈಲಾಗ್ ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ 5-6 ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಓಪನ್. ಅದೆಲ್ಲಾನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪುಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ 5-6, ಬಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು. Okay, so I'll end with a rapid fire. Okay, to begin with, watching Ibbani Tabbida Ileyali with family feels like? Warm, very warm. Okay, next to Vihan. Wow. Love in different phases of life. What's your take? Respectful, being respectful. Okay, Mayuri, the sweetest part of falling in love is? I think it's a sense of divinity. You go beyond your own self and put somebody else above the pedestal. Anikita, do you believe in the magic of love, the magic of cinema, or both? Oh, magic of love for cinema. Love at first sight or love that grows over time? I think if the emotion is true, even love at first sight will grow over time. There has to be love, intent has to be right. The most romantic scene you ever have that in any film you think it's your favorite? The most romantic ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಸ್ ಮೂವಿ. ಐ ಲವ್ ದ ವೇ ಹಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಅ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. I think ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, where he takes Lakshmi ma'am on the bike and he's so romantic with her. I think I appreciate that movie for romance. What's your favorite love story on screen? Is it only about love today? Yes, because it's a love story. On screen, probably Satya. I think this question also will go to you only. Okay. If you could play any iconic romantic role, which one would it be? ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಣ ಬಯಲುದಾರಿ. ಬಯಲುದಾರಿ. ಅನಂತ. ಅದು ಹಾಂ, ಅದು ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ I want to fly chopper. ಚಾಪರ್. ಅದು ರೀಸನ್. Okay, anyone can answer this. Your first day on set, excitement or nervous? Lot of thoughts. Like I just wanted to make sure that the character is seen on camera. So What was your both first excitement and nervousness, both. Okay. Who's your biggest inspiration in the Kannada film industry? Ivaga. ಇವಾಗ important. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಶೋಕ್ ಇನ್ ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಇಳಿಯಲಿ ಮೂವಿ. I think ಇವಾಗ ನನಗೆ I think Shankarnag has been very inspirational to me. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇವಾಗ The experiments that he has done, I think they're timeless. So She can't think of anybody now. I think Rakshit is doing that now. He is taking forward, and the cinema as an art form. Correct. I think he's. Okay, to all of you, if not an actor, what would you be? I would be a child psychologist, or I would be around kids. I like children. LKG nursery teacher ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. Vihan? ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್. ಆಗಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಇದು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್.
Mayuri, I would be a traveler, I think. I want to explore. I want to travel. a love song that never fails to move you. You have to sing and tell me that. There are many love songs which I love. Whatever comes up in the mind. But at this moment, I would like to sing a song from my own our album. It's called ಹೇಳು ಗೆಳತಿ. ಭಾವಗೀತೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ. ಹಲವಾರಿದೆ ಬಣ್ಣ ನೆನಪೊಳಗೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ, ಬರೆದಿತ್ತು ಹೃದಯ ಭಾವ ಕಥೆಯ, ಅಂದು ನಲಿದಿತ್ತು ಬಾನು, ನಿನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇನು ಹೇಳು ಗೆಳತಿ. So all hearts for Ibbani Tabbida Ileyali. So if you have to say something to end with, you can say to the audience. They want to know, like from you all, why you should watch Ibbani. If you want to celebrate the magic of love in theatres, I think Ibbani Tabbida Ileyali is the best option. I know you guys want to also celebrate Gauri Ganesha festival along with Teachers' Day, but we are here to teach you what love is. So on Teachers' Day, this September 5th, don't miss to watch Ibbani Tabbida Ileyali at your nearest theatres. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಇಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಜಿತ್ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವತ್ಸನ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ನಿಮಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗಗನ್ ಬಡೇರಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇವ್ರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಇನ್ನೂ 4 ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ದೇವರವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು, ಟು ಸಿ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೆ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಎಮೋಷನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನವ್ಯ ಅವರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5th ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ. All the best. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.